यीशु हेबे तुम साथी दूर हेब भय भ्रांति से तो जगतर ज्योति अंधकार हेब इति प्रात ज्योति जीवन जला प्रात ज्योति। प्रिय दर्शक बंधु नमस्कार। ख्रीष्ट सम्मिलित मंडली भुवनेश्वर आनुकूल्य यूट्यूब चैनल रे नियमित प्रसारित होता विशेष कार्यक्रम प्रात ज्योति यही कार्यक्रम को आपण को स्वागत करुच्ची। यही कार्यक्रम आपण नियमित देखुअछंती एवं ईश्वर वाक्यर शिक्षा को ग्रहण करुअछंती सेतिपाई प्रभुकर धन्यवाद करे एवं विशेष करिकी आपण को मध्य धन्यवाद जनाए। यही कार्यक्रम अन्य मान निकटरे मध्य शेयर करंतु जद्वारा कि अन्य माने मध्य प्रभुकर आशीर्वाद प्राप्त हेबे। तेबे प्रिय बंधु आमने यही कार्यक्रम रे ईश्वरंकर वाक्यरु किछि ध्यान करिथाउ जहा आममानकर दिन प्रतिदिन चलापथ निमंते आवश्यक अटे सहायक अटे। यह आममानकु आत्मिक क्षेत्र रे अभिवृद्धि साधन रे साहाय्य करिथाए। परमेश्वर जीवित ईश्वर अटंती ताहांकर वाक्य कार्य साधन करे कारण सेथिरे मध्य जीवन अछि। ए समुदाय विश्वमंडल को परमेश्वर ताहांकर वाक्य द्वारा सृष्टि कले ताहा ही पवित्र बाइबल घोषणा करे। तेबे प्रिय बंधु जो ईश्वरंकर वाक्य रे एते शक्ति अछि जहाँकि आश्चर्य विषय सबको सृष्टि करि पारे सही ईश्वरंकर वाक्यरु आम माने ध्यान करुअछु जहाँ आममानकर जीवन को गढ़ी तोले आममानकर जीवन को ताहांकर मार्ग रे कढ़ेई निए। तेबे आज आम माने गोटे विशेष प्रसंग नहीं कि ध्यान करिबा ताहा होची विश्वस्त बंधुता फेथफुल फ्रेंडशिप। विश्वस्त बंधुता विशेष करिकी युवपीढ़ी मध्य आम माने बंधुत्व कौन आम मानकर अनुभव अच्छी। ए प्रकार बहुत कम युवा माने युवती माने बाई प्रकार बहुत कम पिला माने अच्छंती जो मानकर कि केही हेले बंधु नाहंती गोटिए भी बंधु नाहंती किंतु से प्रकार व्यक्ति को पाइबा विरल अटे। किंतु कहया को गले प्राय समस्तंकर केही ना केही सांगसाथी अच्छंती। ईश्वर आम्मान को बंधुत्वर निमंते सृष्टि करी अच्छंती। आमको एकाकी कौनसी गोटिए द्वीपरे छाड़ी देई नाहंती आउ सेठारे अन्य केही नाहंती आपण केवल एकुटिया अच्छंती। से कि प्रकार जीवन हब कहा संगे कथबार्ता करि पारु नथिबे कहा संगे मिसी पारु नथिबे काहाकू देखा करि पारु नथिबे कहा संगे समय क्षेपण करि पारु नथिबे जुआड़े अनांती सबु किछि जनशून्य एवं आपण एकाकी केते कष्ट लागिब नुहे कि। बंधुत्व एपरि गोटे विषय जो निमंते ईश्वर आपण को मते गढ़ी अच्छंती। तेबे आज आम अल्प समय ध्यान करिबा उत्तम ईश्वरपरायण विश्वस्त बंधुत्वर मूल्य कहया को गले ताहा सबुठारु मूल्यवान अटे। ईश्वरंकर वाक्य पवित्र बाइबल रे प्रकार लिखा अछि उपदेशक पुस्तक तार 4 पर्व 9 पद एवं 10 पद सेटा मु आपन को पाई पढ़िबी आपण मन देकी सुनंतु। एक जनरु दुई जन भल कारण से माने आपना आपना परिश्रमर उत्तम फल प्राप्त हुवंती। से माने पढ़िले जणे आपना संगी की उठाइब मात्र जे पढ़िबा बेले एकाकी थाए ओ जहाकू उठाइबा पाई अन्य न थाए से संतापर पात्र। वास्तविक यह सत कथा एक जनरु दुई जन भल एटा सबु बेले आम माने देखि आसीछु। एकाकी जीवन किंतु एकाधिक लोकमानकर संगतिर जीवन एथिरे आकाश पाताल तफात अछि। एकाकी मनीष एकाकी जीवन निसंग जीवन एते से निजकू एकाकी अनुभव करे से दिन को दिन नैराश्यर गर्त को ओल्है जाए। तार अवस्था बड़ सांघातिक हुए से मानसिक रोग रे आक्रांत हुए तार शरीर क्षीण हो जाए एवं विभिन्न क्षेत्र रे से सुस्थ न थाए। अपर पक्षरे
ବନ୍ଧୁତା ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧୁତାର ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ବଢ଼ୁ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହେଇଥାଏ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସେଇ କଥା ହିଁ କହେ ଏକ ଜଣ ଅପେକ୍ଷା ଦୁଇ ଜଣ ଅନ୍ତତଃ ଭଲ। ସେମାନେ ଆପଣା ପରିଶ୍ରମର ଉତ୍ତମ ଫଳ ପାଇବେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଯଦି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ଜଣେ ଆଉ ଜଣକୁ ଉଠେଇ ପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ପଡ଼ିବା ବେଳେ ଯଦି ତାକୁ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ପାଖରେ କେହି ନଥିବ ତାହେଲେ ଅବସ୍ଥା କେତେ ଗୁରୁତର ହେଇଯାଏ। ଏ ପ୍ରକାର ଅନେକ ଘଟଣା ଘର ଘର ମାନଙ୍କରେ ଘଟିଥିବାର ଆମମାନେ ଦେଖୁ। ବିଶେଷ କରିକି ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଏକାକୀ ଥାଆନ୍ତି, ପାଖରେ କେହି ନଥାନ୍ତି, ବାଥରୁମକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି, ପଡ଼ିଯାଇଥାନ୍ତି, ପଡ଼ିକି ରହିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଉଠେଇବା ଲୋକ କେହି ନଥାନ୍ତି, ଆଉ ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହୁଏ ସେମାନେ ସେଇଠି ପଡ଼ି ମରିଯାଇଥାନ୍ତି ପଛେ ତାଙ୍କୁ ଉଠେଇବା ପାଇଁ କେହି ନଥାଏ। କେତେ ଭୟଙ୍କର ଅବସ୍ଥା। କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଜାଣି ରଖୁ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁତାର ଜୀବନର ନିମନ୍ତେ ସେ ଗଢ଼ି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁତାର ଜୀବନ କ'ଣ କରେ? ପଡ଼ିଯିବା ସମୟରେ ଉଠାଏ, ଉତ୍ସାହିତ କରେ, ପ୍ରେରଣା ଦିଏ, ଶକ୍ତି ଯୋଗାଏ। ସେଥିପାଇଁ ବନ୍ଧୁତାର ଜୀବନ ବଡ଼ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ପ୍ରାଣୀ ଭାବରେ ସମାଜ ଭିତରେ ରଖିଛନ୍ତି, ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ରଖିଛନ୍ତି, ପଡ଼ୋଶୀ ଭାବରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଆମେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏକାକୀ ନୋହୁଁ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ସହପାଠୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, କଲିଗମାନେ ଅଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବନ୍ଧୁତା ବଡ଼ ଜରୁରୀ ହୁଏ, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଏ ଯୋଗାଯୋଗର ନିମନ୍ତେ, ବନ୍ଧୁତାର ସମ୍ପର୍କର ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ। ଏହା ସମ୍ପର୍କର ଜୀବନରେ ହିଁ ଫଳପ୍ରଦ ହେଇଥାଏ ଏବଂ ସେହି ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ଼ ସୁନ୍ଦର ହୁଏ ଯେଉଁଟା ବନ୍ଧୁତାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥାଏ ଏବଂ ବନ୍ଧୁତାରେ ତିଷ୍ଠି ରହେ। ତେବେ ପ୍ରିୟମାନେ, ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ସୁନ୍ଦର ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁତା। ଏହାକୁ ଆମମାନେ ସବୁବେଳେ ବିକଶିତ କରିବାକୁ ହେବ। ବନ୍ଧୁତା ଗୋଟେ ଏମିତି ବିଷୟ ନୁହେଁ ଯେ ଯେଉଁଟାକି ଆପେ ଆପେ ହେଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ହେବ, କାହାରି ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବାକୁ ହେବ। ଆଉ ବିଶେଷ କରିକି ଉତ୍ତମ ବନ୍ଧୁମାନେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପରସ୍ପର ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ବହୁତ। ସେମାନେ ପରସ୍ପରର ଦୁଃଖ ସୁଖକୁ ସେୟାର କରିପାରନ୍ତି। ପରସ୍ପର ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଯାଏ, ଭରସା ଆସିଯାଏ। ସେହି ପ୍ରକାର ଉତ୍ତମ ବନ୍ଧୁତା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସଂସାରରେ, ବର୍ତ୍ତମାନର ସମାଜରେ। କାରଣ ଅବିଶ୍ୱାସ, ସନ୍ଦେହ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଆଉ ସେ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁଠି ଲୋକମାନେ ପରସ୍ପରର ବିରୋଧୀ ହେଇକି ଚକ୍ରାନ୍ତ କରନ୍ତି, ପରସ୍ପରର ଗୋଡ଼ ଟାଣିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତି, ସେ ପ୍ରକାର ସ୍ଥାନରେ ଜଣେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ବନ୍ଧୁକୁ ପାଇବା କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁ କିଏ? ବା ଅନ୍ୟ ଭାବରେ ମୁଁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆପଣ ଆଜି କାହାର ବନ୍ଧୁ ହେଇଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତମ ବନ୍ଧୁ କିଏ ଏବଂ ଆପଣ ଆଉ କାହା ପାଇଁ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ବନ୍ଧୁ, ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ବନ୍ଧୁ ହେଇଛନ୍ତି କି? ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇପାରି ନାହାନ୍ତି, ଆଜି ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଈଶ୍ୱର ହେଲେ ହେଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଆପଣାର ବନ୍ଧୁ ଭାବରେ ପାଇବାକୁ ସବୁବେଳେ ଚାହିଁଥାଅ। ତୁମେ ସେଦିନ ଅବ୍ରାହମକୁ ପାଇଲ, ଆଉ ଅବ୍ରାହମ ତୁମକୁ ପାଇଲେ, ଆଉ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ସହିତ ତୁମର ମିତ୍ରତା, ତୁମର ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ବଢ଼ିଲା। ଆଉ ତୁମେ ନିଜେ ଘୋଷଣା କରି କହିଲ, ଆମ୍ଭର ବନ୍ଧୁ ଅବ୍ରାହମ। ପ୍ରଭୁ, ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ତାହା ଅପେକ୍ଷା କରୁଛ। ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମର ଉତ୍ତମ ବନ୍ଧୁ ଭାବରେ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ। ଅପରପକ୍ଷରେ ଆମେ ତୁମକୁ ନିଜର ଉତ୍ତମ ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ବନ୍ଧୁ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ଯେପରି ତୁମର ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଜୀବନରେ ଆମମାନେ ବଞ୍ଚିପାରିବୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। କାହାର କି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ଅଛି ତାହା ମୁଁ ସିନା ଜାଣେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ସର୍ବଦର୍ଶୀ, ସର୍ବବ୍ୟାପୀ, ସର୍ବଜ୍ଞ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟ। ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଯଦି କେହି ବେମାର ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ମାନସିକ ଚାପରେ ଅଛନ୍ତି,
ଅଶାନ୍ତି ଅସ୍ଥିରତା ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି, ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଅଛନ୍ତି, କ୍ଲେଶ ଭୋଗୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ଦୟାକର, ତୁମର ଅନୁଗ୍ରହର ପ୍ରଚୁରତାରେ ଧରି ରଖ, ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବେଦନ ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଅଛୁ, ଆମେନ୍। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।